แต่สิ่งที่จีตีมีตรายวิสัยเทศจรในขนมประเทศกัมพูชีบ้านในกำปงแต่เชียนโจในขนมสมัยปัจจัยวิชีดิจิทัลในทั้งนี้คือมีเพียงสำคัญบ้านโจร่วมในขนมการดัดดำนาการยุตินีการจับโยกดิจิทัลสำหรับสหกรีในขนมวิสัยเทศจรโดยปัญหาในบรรทอมีนมวยจำนวนได้เปรียบปอนแต่หนึ่งจำนี้คือจีรูปเบี้ยขนมการดำนาการในขนมวิสัยเทศจรโจในขนมปัจจัยวิชีดิจิทัลในทั้งนี้ลงในหนึ่งบ้านตัวเชียบบันท้ายตามระยะการเลิกหลังปีในรีบจำการวิธีได้กูอภิวัตก็โดยเชี่ยในขนมวิสัยเทศจรนี้โดยตัวจะแต่ในกระจนสภาคมโลกในนี้มาการวิธีดีฟอร์ดิจิทัลสำหรับแต่งออกเนี่ยในปีนี้โซมโลกในนี้แต่สนาในคลมแซนในการวิธีนี้โดยต่อเติมอยู่ที่นี่การจับยกดิจิทัลสำหรับสหกรณ์นี้กิจกรรมเพียบมือขนมกลมกงการความตัวการจับยกปัจจัยวิทยาดิจิทัลหนึ่งเลือกกำปูในวินวัตสำหรับสหกรณ์ทนมีโกโต้นั่งมิชุมได้มีระยะเปย์อนุวัตใบชนำจับใบชนำปีปอมาไพ่ประมวยดอยชนำปีปอมาไพ่ประมวยก็บอกกรรมทีการเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งการกูไปเจงก็บอกธนาคารอภิวัตอาซีหรือ ADB การความตัวถ่ายปีการปีก็ถ่ายไปว่าจบปนยุทธนาการนี้นังจบกันการดิจิทัลนังการเป็นสมาร์ทเพียบประกอบใจกับบอสฮักที่ทนมิโครโต้นังมาชมหรือยังให้การจีบภาษาอังกฤษทาง SME สำหรับวิสัยอัตเพียบจำนวนใบสำหรับชนะปีปอมาไพ่ประมวยนี้ยุทธนาการจับยกดิจิทัลสำหรับสหกรณ์นี้นังกระโดดเลยวิสัยดิจิทัลวิธีสัมโพธยุทธนาการจับยกดิจิทัลสำหรับสหกรณ์ขนมวิสัยดิจิทัลในกัมพูชีนี้แบบนี้เติมมาเรียบจอมลางขนมโกบอมนองดับใบตีมวยบ้านเอาดำเนินการจะเพลิดการในยุทธการจับยกดิจิทัลสำหรับ MSME ขนมวิสัยเทศจรในกัมพูชีที่ปีบางการยกดังอัมพีสกัดสำคัญในลำไรบรรทายในการจับยกดิจิทัลสำหรับสหกรณ์ที่ใบในน้องอัมพียนการความโตดอสหกรณ์ดังใบช่วยปุกเกยโครงการเรียบจอมหนึ่งอนุวัตแผนการจับยกดิจิทัลหนึ่งตีบุญเปิดกิจสหปฏิบัติการอย่างจัดสรรเวียงสหกรณ์ขนมวิสัยเทศจรจึงมวยกรมพลดอเสวาดิจิทัลก็โดยเจตใจกูเปียกปอนนี้วิสัยเทศจรจีวิสัยเศรษฐกิจโนนมุ้ยได้บานรวมจำนายประมาณ9กระดาษสัญญา4%ในผลิตภัณฑ์ขนมสรุปหรือ GDP สรุประบบกัมพูชีในขนมชนะปีป้อนมา24ในใบยงตามระบายการอัมพีสถิติเทศจรกระทำขายกันยาชนะปีป้อนมา25บรรทายปีนี้วิสัยเทศจรกับบานดาวตุนตีอย่างสำคัญในขนมการตอบจอบหนึ่งจำเริญวิสัยดาวไตเตียดเอามีการอภิวัตร่วมขณีตามระยะการบังการมีดำเนินการเซ็งเอาการงี้หนึ่งประจำนวนบรรทายดอประเภทอาชีวกรรมนิเนียมีนจีแอดอาชีวกรรมได้ดอเซวาสนะหนึ่งหนึ่งอาหารอาชีวกรรมลุดมหนึ่งรีหนึ่งอาชีวกรรมดอเซวาดักชินจุนจีดำยานามิงถัดในขนมปาริกาในการวิวัฒน์ใหม่หนึ่งโปรปิงจะดาวเพียบมันประกอบประชีระบบสกอโลกได้จับตั้งปีเพียบตันตั้งในภูมิศาสตร์นโยบายปัญหาจุดดูพรมแดนปัญหาปนปะเดกาหนึ่งสังเครียมหนึ่งมาจากบุปผีในจงกลางนี้บานมังกรมีเพียบมันประกอบประชีขปูปีไซคือนอมีการปลายปรุในดำลายธรรมโพลสกอลปัญหาแต่งอ้อนนี้บางเจอติโพลอวิจมินอย่างครั้งดอลวิสัยเทศจรให้บังกรมีเพียบแรงเสียดอสันตุในกำนันเศรษฐกิจระบบกัมพูชีไอเตลปัญหาได้กำปงแต่ชั่วประเทศการอนุวัตในกลุ่มโรงได้ปีการควบคุมการจับยกปัจจัยวิชีดิจิทัลหนึ่งเลือกคำพูดในวีนิวอร์สำหรับ MSME ปัจจุบันสาระสำคัญนะในขนมการปงเรื่องสมรรถภาพดิจิทัลระบบ MSME ชีวิตใช้ในขนมวิสัยเทศจรดำไปปงเรื่องเพียบทุนนั่งสมรรถภาพประกอบประเจในขนมสถานภาพด้านลมบาดดิกรมพลยมมองบางใหญ่ตั้งตอนมีนปัญหาไอ้กู้ไอ้กัดสมกรเลยโดยแซ่ยังอ่างใหญ่บานทากระมวลสกายเคียงยังคือเชียนเชิงโจตึกขนมดิจิทัลขนมการกรบกรองอาชีวกรรมรวยจิตสลัดหายจังอ่ะจ้าให้สมัยย้อมก็ย้อมเมื่อคืนทาประตอไปย้อมบ้านอภิวัตคล้วนโจปลาปะปอนดิจิทัลขนมการกรบกรองอาชีวกรรมนึงเมื่อคืนทาสนตุในการกรบกรองบ่เยอะคือหล่อให้สมัยปฏิบัติการในขนมกรมพ้นคือเมื่อคืนทาริจมราญกู้ไอ้กัดสมกรเจ็บแซ่คือเนื้อไปได้เยอะจูบจมวยดังได้กู้ได้เนื้อแขวเตะฮะจ่าไปได้เยอะแต่ใจหรือก็เยอะใหญ่จมวยเกยเต๋อเพราะว่าเบียนเพียบเชื่อแฉะเฉียงโดยแซ่ปฏิบัติการต่างมูคือทัดในขนมโดยยังhai ban thaทัดในขนมใดยังจังอ่ะจ่าโดยการใหญ่หรือก็การเพียบแซ่เซ็งก็ยังอดเฟอร์การสมานตกไปจ่าไว้คือทัดในขนมใดยังต่าง
ចាដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគេជំរុញខាង Digital ហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់សហគ្រិនផ្សេងៗដែលគាត់អត់ទាន់បានរួចរាល់ក្នុងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Sky King យើងគឺយើងប្រើប្រាស់យើងហៅថា ERP system ចា ERP ហ្នឹងក្នុងហ្នឹងគឺរួមផ្សំបញ្ចូលគ្នាមាន system គណនេយ្យចាហើយនឹងមាន system operation system ហើយជាមួយនឹង system គេហៅ customer relationship management ណាចាហ្នឹងគឺយើងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គ្រងចំពោះអតិថិជនយើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងមាន system មួយទៀតគឺ HRM ចាដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងទៅលើធនធានមនុស្សក្នុងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដូច្នេះហើយ system 3 4នោះរួមបញ្ចូលគ្នាជាទូទៅគឺនៅខាង international គេហៅថា ERP system ទាំងអស់ហ្នឹងវា synchronize ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលជា management ណាយើងមើលឃើញថាទាំងតម្រូវការរបស់អតិថិជនផ្ទាល់ទាំង service បុគ្គលិករបស់យើងទៅកាន់អតិថិជនទាំងតម្រូវការរបស់អតិថិជនទាំង feedback របស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានពេញលេញចាចុះក្រៅពីនេះដូចជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗបងប្រើតាមរយៈអ្វីខ្លះដែរសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Sky King យើងគឺមាន website ចាហើយឥឡូវហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែវិវត្តជាមួយនឹង digital app មួយទៀតចា mobile app ដែលយើងចង់ link ព័ត៌មានហ្នឹងទៅកាន់អតិថិជនរបស់យើងផ្ទាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលយើងសិក្សាពីក្រៅប្រទេសមកពាក់អំព័ន្ធបន្ថែមនៅក្នុងsystem របស់យើងហ្នឹងគឺយើងយក app ហ្នឹងដើម្បីរក្សាទុកគេហៅ database របស់ client ដែរឲ្យគាត់ជួយសម្រួលរបស់ client ដែលគាត់មាន app របស់ Sky King ដូចជាគាត់មានព័ត៌មានក្នុងការ travel history របស់គាត់មួយដែរចាហើយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀតជាទូទៅគឺយើងធ្វើនៅលើបណ្ដាញសង្គមចានៅលើ social media ដូចជា Facebook TikTok LinkedIn ហើយនឹងតាមរយៈ email ចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាយើងនិយាយអំពីរឿង digital គឺវាជួយទៅដល់មិនថាតែអ្នកវិស័យទេសចរឬមួយក៏វិស័យណាទេគឺមែនតែនទៅគឺ digital ទី1វាជួយទៅលើរឿងប្រសិទ្ធភាពនៃការងារនៅខាងក្នុងរបស់យើងទី2វាអាចជួយទៅលើការពង្រីកនៅទីផ្សារពោះយើងដឹងស្រាប់ហើយឧទាហរណ៍ដូចជារាល់ថ្ងៃនេះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមហ្នឹងគឺយើងចំណាយអស់តិចប៉ុន្តែវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងវាបានធំទូលំទូលាយហើយទី3ទៀតគឺ digital ហ្នឹងគឺវាអាចជួយទៅដល់ការកាត់បន្ថយនៅចំណាយផ្សេងចំណាយនេះគឺខ្ញុំចង់មានន័យថាបើសិនជាកាលណាផលិតភាពនៃការងាររបស់បុគ្គលិកបានការកើនឡើងផលិតភាពនៃផលិតកម្មរបស់យើងនឹងបានលឿនជាងមុនបានច្រើនជាងមុនវាធ្វើឲ្យថ្លៃដើមហ្នឹងវាថយចុះហើយមួយទៀតហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹង digital ហ្នឹងដែរក៏វាអាចជួយទៅលើផ្នែកសំខាន់ផ្សេងទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជារឿងថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សានៅព័ត៌មានដែលតាទិន្នន័យអីផ្សេងនឹងឯងគឺ digital វាអាចជួយធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចគ្រប់គ្រងនៅព័ត៌មានបានល្អធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តអីផ្សេងហើយ digital នឹងដែរក៏អាចធ្វើឲ្យយើងអាចទទួលបាននៅព័ត៌មាននៅលើទីផ្សារឬមួយក៏ពិភពលោកនឹងបានទូលំទូលាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលវាធ្វើឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មដែលវាអាចធ្វើឲ្យការដំណើរការនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាមានវិសាលភាពធំជាងមុនហើយវាអាចរីកចម្រើនបានលឿនជាងមុនបើសិនជាសួរថាគ្រប់គ្រងឬក៏អត់ខ្ញុំឆ្លើយថាយើងគ្រប់គ្រងពីព្រោះពីខាងសមាគមសហគ្រិនវ័យក្មេងយើងក៏បានចុះ MOU អនុសញ្ញាយោគយល់ជាមួយនឹងខាងទៅចូល start up ដែរហើយបើសិនជាសួរថាតើវាប្រមាណភាគរយនៅក្នុងការដែលជួយទៅដល់វិស័យឯកជនជួយទៅដល់សហគ្រិនខ្ញុំមិនមានតួលេខទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាមានដំណាក់កាលទី1គឺវាគ្រាន់តែជាការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យសហគ្រិនធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់យល់អំពីសារៈសំខាន់នៃ digital អាហ្នឹងដំណាក់កាលទី1ប៉ុន្តែដំណាក់កាលទី2គឺវាត្រូវចូលដល់ដំណាក់កាលដែលជួយគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចបំពាក់អាចប្រើប្រាស់នៅdigital ហ្នឹងបានអញ្ចឹងដំណាក់កាលនេះវាគឺជាដំណាក់កាលដែលយើងជួយឲ្យសហគ្រិនយើងជួយឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់វិស័យ digital ហ្នឹងបានកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការងាយស្រួលហ្មងទេដែលយើងនិយាយពី digital ប៉ុន្តែការដែលយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងហ្នឹងវាគឺជាការលំបាកអញ្ចឹងហើយបានដូចជាខាង SME សហគ្រាសធុនតូច and មធ្យមហ្នឹងបើសិនជាឲ្យគាត់ទៅអនុវត្តខ្លួនឯងឲ្យគាត់ទៅចាប់ដើមខ្លួនឯងពេលខ្លះវាលំបាកពីព្រោះវាត្រូវការទុនធានមនុស្សវាត្រូវការវត្ថុធាតុដើម
វិទ្យាការធនធានផ្សេងដើម្បីនៅក្នុងការអនុវត្តហ្នឹងព្រោះយើងដឹងស្រាប់ហើយប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងពេលខ្លះថ្លៃដើមវាថ្លៃយើង invest ទៅលើយើងវិនិយោគទៅលើឧបករណ៍អីផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវប្រព័ន្ធផ្សេងហ្នឹងវាត្រូវអស់លុយច្រើនប៉ុន្តែបើសិនជាមានស្ថាប័នមួយដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅដឹកនាំចាប់ផ្ដើមទៅបង្កើតយុទ្ធនាការហ្នឹងគឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពធំដើម្បីទៅជួយឲ្យវិស័យឯកជនជាពិសេសហ្នឹងម្ចាស់សហគ្រាសទូចហ្នឹងគាត់អាចមានលទ្ធភាពបានច្រើនរួមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលផងរួមទាំងការដែលមានប្រព័ន្ធការដែលមាន platform ឬមួយក៏ថ្នាលមួយដែលអាចឲ្យវិស័យឯកជនហ្នឹងគាត់អាចចូលទៅប្រើរួមគ្នាបានឯជាដើមហ្នឹងឯងអាហ្នឹងហើយគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏សំខាន់ ចាតាមពិតទៅខាងគន្ធានកធម្មជាតិយើងក៏មាន showroom ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងទេសចរដែរដោយសារភ្ញៀវទេសចរភាគច្រើនគឺគាត់មកគាត់បញ្ជាទិញនៅផលានុផលកសិកម្មរបស់ខ្មែរយើងដូចជាកបចន្ទីម្រេចខ្នោក្រៀមឬមួយក៏គេហៅស្ករត្នោតស្ករអីហ្នឹងក៏ជាការរួមចំណែកក្នុងការរួមចំណែកក្នុងវិស័យទេសចរផងដែរហើយថ្មីនេះក៏យើងបានធ្វើរៀបចំពិព័រណ៍ជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរផងដែរចានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់កម្មវិធីចាប់យក digital នេះនៅក្នុងសហគ្រាស SME នេះយើងមើលឃើញថាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីជាជំនួយដ៏ធំធេងមែនទែនសម្រាប់ពួកខ្ញុំជាសហគ្រិននៅក្នុង micro SME ពីព្រោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចាប់ digital វាជួយ up to date សម្រាប់ក្នុង business របស់យើងដើម្បីដើរទាន់សម័យកាល 4.0 ក៏ 4.5 ហើយយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នភាព digital ដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយរំលែកអាជីវកម្មរបស់យើងដើម្បីធ្វើការឈានមុខជាពិសេសចូលដល់ថ្នាក់គេហៅទីផ្សារទលាយនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាក្រៅស្រុកផងដែរចាយុទ្ធនាការនៃការចាប់យក digital នៅក្នុងវិស័យទេសចរយើងមើលឃើញថានេះគឺថ្មីដែលយើងធ្វើការសម្ពោធក៏យើងទាំងអស់គ្នាមានការរួមចំណែកពីព្រោះយើងក៏ជា part សម្រាប់នៅក្នុងវិស័យទេសចរអញ្ចឹងមើលឃើញថាគោលបំណងដែលយើងចង់មើលឃើញលក្ខណៈអ្នកដែលគាត់បម្រើសេវាកម្មនៅក្នុង sector ទេសចរទាំងអស់គាត់នឹងទទួលបានចាប់ digital ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទលាយបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធសេវាកម្មរបស់គាត់ទៅលក្ខណៈជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកពីព្រោះបច្ចុប្បន្នភាពបើសិនជាយើងគ្រាន់តែប្រើលក្ខណៈ traditional ឬក៏គេហៅថាលក្ខណៈធម្មតាឬមកក៏លក្ខណៈបុរាណខ្មែរយើងហៅពាក្យបុរាណណាទំលៀមទម្លាប់ប្រពៃណីហ្នឹងវាអត់អាចឈានទៅដល់អ្វីដែលយើងចង់បានតែវាគោលបំណងរបស់ក្រសួងទេសចរតែម្ដងគឺយើងចង់ផ្សព្វផ្សាយទលាយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិទាំងអន្តរជាតិយើងមិនមែនគ្រាន់តែចាប់យកតែជាតិទេយើងចាប់យកអន្តរជាតិផងដែរពីព្រោះអីកាលណាពិភពលោកបានស្គាល់ប្រទេសរបស់យើងគឺជាចំណាយការកសាងប្រទេសមែនតើចា៎ As I mentioned in my opening remarks, it is very important for the MSMEs to grow their business and to become global. The digitalization is the key. It not only grows the business but also increases the opportunities which can be capitalized by adopting this digitalization program. So ADB is actually trying to provide this technical assistance to do the survey with all the MSMEs in Cambodia and encourage them to participate in this digital program, which is also combined with the TSC's efforts in providing the voucher programs to facilitate the development of digitalization within the MSMEs. So this is a very good camouflage program which ADB supports. ตัวอย่างនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននិងទូនីតិនៃការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងចំណោម MSME នៅក្នុងវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជារបស់អង្គការ Munity Asia សហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023បង្ហាញថាក្នុងចំណោម MSME នៅក្នុងវិស័យទេសចរបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital មានសហគ្រាសប្រមាណ 29% បានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណេញ 29% ផ្សេងទៀតបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពការងារប្រសើរជាងមុននិង 40% ទៀតបានលើកឡើងអំពីភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មក្រោយពេលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital លើពីនេះបើមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន
ខណៈពេលកំពុងតែមានការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈយើងអាចសង្កេតឃើញថាអាជីវកម្មដែលកំពុងតែមានប្រតិបត្តិការលើប្រព័ន្ធអនឡាញមានប្រៀបលើនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ជាងអាជីវកម្មដែលពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើប្រតិបត្តិការតាមបែបប្រពៃណី offline ការនេះក៏ដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យា Digital បានផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសហគ្រាសទាំងអស់នោះអាចកាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជំនះបាននូវរបាំងភូមិសាស្ត្រព្រមទាំងរក្សាបាននូវទំនាក់ទំនងយ៉ាងរលូនជាមួយអតិថិជនគោលដៅសរុបមកការចាប់យកបច្ចេកវិទ្យា Digital មិនមែនជាជម្រើសទៀតឡើយប៉ុន្តែវាគឺជាខែលការពារដ៏រឹងមាំបំផុតនិងជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនអាចខ្វះបានដើម្បីជួយឲ្យសហគ្រាសអាចទប់ទល់ទៅនឹងភាពមិនប្រកបប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ចសកលនិងធានាបាននូវភាពធន់និងការរីកចម្រើនប្រកបដោយចីរភាពកម្មវិធីនេះនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់ហ្មងណាគឺយើងតែចាប់ផ្ដើមឯងដូច្នេះហើយខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងដែលជាសហគ្រិនខ្មែរមួយរូបពេលដែលខ្ញុំទទួលបានគេហៅថាការគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធ Digital ឃើញថាអាជីវកម្មរបស់យើងគឺរីកចម្រើនទៅមុខគឺលឿនជាងដែលយើងអត់មានអីសោះចាដែលយើងហៅថាធ្វើដៃកត់បញ្ជីចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រាន់តែលឺសូកម្មវិធីជំរុញ Digital ក្នុងការជំរុញលើវិស័យទេសចរខ្ញុំចូលរួមភ្លាមហ្មងហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លាំងហើយខ្ញុំកំពុងតែចូលរួមថាស្ដាប់ថាបន្តិចទៀតហ្នឹងចាំមើលថាតើមានអីដែលជួយទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតែមានរាល់ថ្ងៃហើយថាតើគេអាចជំរុញអីបន្ថែមទៀតខ្ញុំនឹងព្យាយាមសហការឲ្យបានថាអស់ពីចិត្តចាដើម្បីជំរុញឲ្យខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងអភិវឌ្ឍយើងជួយដល់ទាំងការងារទាំងមូលជួយដល់សង្គមជាតិចាអរគុណច្រើនលើវិស័យទេសចរចាលើវិស័យទេសចរហើយចុងក្រោយណាចាសូមជម្រាបទៅដល់បងប្អូនបងឬក៏បងប្អូនជំនាន់ក្រោយដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មជាពិសេសលើវិស័យទេសចរឬក៏វិស័យផ្សេងក៏ដោយខ្ញុំគិតថាសម័យកាលឥឡូវហ្នឹងគឺកំពុងតែទំនើបជឿនលឿនខ្លាំងមែនតើដូចគេនិយាយថាពី AI ណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណា AI ហ្នឹងអត់អាចធ្វើបានទាំងអស់ទេខ្ញុំនៅតែជំរុញថាបងប្អូនគួរតែស្វែងរកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មណាដែលវាសមស្របជាមួយអាជីវកម្មរបស់យើងហើយសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់មិនមែនត្រឹមតែប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចជួយយើងបានទេប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមិនមែនជា magic ទេចាមិនមែនជាសិលជប់ឲ្យយើងនៅបានល្អទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវស្វែងយករកគេហៅអ្នកដែលជួយយើង implementation system ហ្នឹងណាដែលគាត់យល់ច្បាស់អំពីការប្រតិបត្តិការងាររបស់យើងចេញពី flow ការងារពីដំណាក់កាលណាទៅដំណាក់កាលណាហើយទៅយើងរកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលសមស្របជាមួយអាជីវកម្មយើងឲ្យជួយជំរុញការងារយើងហ្នឹងទៅយើងអាចគ្រប់គ្រងបានផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនផងយើងអាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទីផ្សារនៅលើទាំងក្នុងស្រុកទាំងសកលហើយអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះនៅពេលដែលយើងចេញទៅជួបជាមួយនឹងដៃគូសហការនៅក្រៅប្រទេសណាពេលដែលយើងទៅចែកអីផ្សេងគឺគេត្រូវការទិន្នន័យចាគេអត់ត្រូវការមាត់យើងនិយាយឬក៏អួតអាងថាប៉ិនមាន10 20 30គេអត់និយាយអញ្ចឹងទេគឺគេទៅលើទិន្នន័យការងាររបស់យើងចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងលុះត្រាតែយើងមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលល្អចាទៅយើងនិយាយទៅគឺឈ្នះគេហ្មងចាពាក្យច្រើនខ្ញុំចរចាឈ្នះគេដោយសារតែខ្ញុំមានទិន្នន័យទាំងមូលនៅក្នុងដៃទី1គឺជារឿងដែលយើងអាចនឹងងាយស្រួលធ្វើហើយនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើជាដំបូងគេហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យសមាជិករបស់សមាគមរបស់យើងហ្នឹងគាត់អាចយល់អំពីសារៈសំខាន់ហ្នឹងហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមមកចូលរួមទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងហ្នឹងជាដំណាក់កាលទី1បន្ទាប់មកគឺនៅពេលដែលខាងតេជោ start up មាននៅ application form មាននៅ platform អីផ្សេងមាននៅ system អីផ្សេងដែលអាចឲ្យសហគ្រាសតូចឬមួយក៏មធ្យមហ្នឹងគាត់អាចអនុវត្តបានគឺគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានគាត់មានឱកាសអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏ទទួលបានប្រយោជន៍ពីអានឹងមុនគេអញ្ចឹងគឺការសហការគ្នាហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងធ្វើម៉េចយើងគៀកោនៅសមាជិកភាពរបស់យើងឲ្យគាត់យល់អំពីតម្លៃហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមមានឱកាសកាន់តែច្រើននៅក្នុងការអនុវត្តនៅថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងជាមួយគ្នាផងដែរនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅសហគ្រិនស្ត្រីមិនថាសហគ្រិនបរិសុទ្ធទេនៅក្នុង micro SME សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់គ្រងក្នុងការធ្វើការចាប់យកនៅdigital នៅក្នុងវិស័យរបស់លោកអ្នកស្រីមិនថាវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយទេសចរប៉ុន្តែវិស័យផ្សេងក៏ដោយពីព្រោះ digital នាំឲ្យយើងមានការពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុង business របស់យើងទៅក្នុងថ្នាក់ជាតិឬថ្នាក់អន្តរជាតិជាមួយគ្នាផងដែរសូមកុំខ្លាចចាប់យក digital
បច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នារីកចម្រើនក្នុងពេលអនាគតអរគុណ ផ្អែកលើមូលដ្ឋាននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដោយបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយគាំទ្រនិងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមជាច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដល់ដំណើរការនៃការគាំទ្របន្ថែមដល់សហគ្រាសស្របតាមចក្ខុវិស័យបង្ហាញនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី4និងចក្ខុវិស័យកម្ពុជាឆ្នាំ2050 រាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលកម្ពុជាឆ្នាំ2021-2035 ក្នុងគោលបំណងកសាងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឲ្យក្លាយទៅជាចន្ទុលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មីផងនិងជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរួមចំណែកបង្កើនផលិតភាពនិងប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃសង្គមឌីជីថល ទស្សនិកជននេះជាការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យទេសចរក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងផ្នែកធុរកិច្ច Digital ដែលបានលើកឡើងអំពីគុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital រួមផ្សំជាមួយនឹងវិស័យទេសចរដែលរុញឲ្យវិស័យទេសចរដំណើរការបានលឿននិងការផ្សព្វផ្សាយបានរហ័សជាងមុននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital នាពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាពិភពលោកដែលកំពុងតែពឹងផ្អែកសំខាន់ទៅលើបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះផងដែរចាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី D4All Digital សម្រាប់ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំស៊ូជីងរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា